Could be us. So back to what I was saying. Could be us. ఇప్పుడు మన ముందు జడ్జి గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మాట్లాడవలసిందిగా మనం President of this meeting, Muralidhar Rao garu, and Jai Bhim to all the friends. Constitution, as all of you know, it transformed our lives. It has given us education and so many other rights. The rights mainly mentioned in preamble of the Constitution, which are justice, liberty, equality and fraternity. Our apprehensions that reservations will be taken away is real. About 2-3 months back, the Honorable Supreme Court has held that reservations do not fall under the category of fundamental rights. There is only enabling provision in Article 16. So wherever there is no adequacy in employment, then only reservations can be provided. That's what the Supreme Court has said. Now, one of the northern states, the petition has come before the Supreme Court, where the state government was not conducting inquiry with regard to adequacy of representation in the government services belonging to scheduled caste and scheduled tribes. The Supreme Court has held that it is discretion of the state government whether to inquire about the adequacy of the employees or not. So there is a great anxiety among many of the scheduled caste intellectuals, but there is no discussion on this point. And one more struggle like what we did with regard to SC/ST Atrocity Act need to be done, need to be carried out throughout India to preserve reservations. Just like one of our friends has said that nobody can take away reservations. I don't agree with him because of this Supreme Court judgment. The reservations certainly will be taken away. You see the education policy of the new education policy of the government, there is no reference with regard to reservations. Please go through new education policy. Browse చేయండి మీ ఇంటర్నెట్లో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో రిజర్వేషన్స్ గురించి ఏ ప్రస్తావన లేదు. It means our children will not have reservations in education. We have kept quiet. We did not raise protest. SC/ST Atrocity Act was diluted by the Supreme Court itself. It's not that the government has diluted. But in view of the struggle waged by our people, mainly North India, and voices raised by great intellectuals like P.S. Krishnan, the efficacy of SC/ST Atrocity Act was restored. So unless we struggle, unless we fight in the nature we fought when the Atrocity Act was diluted, these reservations, so we can't protect reservations. So one of our friends asked me to speak in Telugu, therefore switch over to Telugu. So మిత్రులారా, రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయా పోతాయా అని మన అధ్యక్షుడు వారే డౌట్ వ్యక్తం చేశారు. రిజర్వేషన్స్ పోవడానికే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సుప్రీంకోర్టే ఒక జడ్జిమెంట్లో
రిజర్వేషన్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కావు అని చెప్పేసింది. కాన్స్టిట్యూషన్లో రిజర్వేషన్ పొందడానికి ఒక ఇనేబులింగ్ ప్రావిజన్, అంటే రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక ప్రావిజన్ మాత్రమే పెట్టారు. రిజర్వేషన్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా పెట్టాలని రాజ్యాంగంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో లేదు. అదే మనకు మన మురళీధర్ గారు చెప్పినట్టు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక అంశము వచ్చింది. అది రాజ్యాంగము అమలైన కొన్ని రోజులకే ఈ అంశం సుప్రీంకోర్టు ముందుకు వచ్చింది. ఎడ్యుకేషన్లో రిజర్వేషన్స్ పెట్టారు అప్పుడు, ఏది మద్రాసులో. తర్వాత ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ, కేరళలో ప్రైవేట్ ఆస్తిని గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది. ప్రాపర్టీ రైట్ ఫండమెంటల్ రైట్, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ కూడా హక్కుల్ని, ఈక్వాలిటీ అంశాన్ని ఆధారంగా చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు అంశాలని వ్యతిరేకిస్తూ సుప్రీంకోర్టులో వాద్యం వేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ సుప్రీంకోర్టు తీసుకొచ్చింది. ఏదైతే మౌలిక స్ట్రక్చర్ ఉందో ఈ మన రాజ్యాంగంలో అవి తీసేయకూడదని. అయితే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ముఖ్యంగా ఏంటివి అనేది అంశం తరచుగా సుప్రీంకోర్టు ముందు డిస్కషన్కి వచ్చింది. అనేక జడ్జిమెంట్లలో సుప్రీంకోర్టు ఏ విషయాలు మన బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో చెప్పడం జరిగింది. రాజ్యాంగంలో ప్రియాంబుల్ ఏదైతే ఉందో ప్రియాంబుల్లో ఉన్న అంశాలన్నీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పింది. అదీగాక ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చరే అని చెప్పింది. ఇట్లా అనేక అంశాలు, ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తూ వచ్చింది. కాబట్టి ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ను మార్చకుండా అమెండ్మెంట్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పింది. ఇప్పుడు మురళీధర్ గారు ఏదైతే డౌట్ వ్యక్తం చేశారో, ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో రాదు కాబట్టి రిజర్వేషన్స్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో రాదు సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం, ఎందుకంటే ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ప్రకారం. కాబట్టి రిజర్వేషన్స్ను లీగల్గా ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ప్రకారంగా మనం కాపాడాలంటే కాపాడలేము. ఎలా కాపాడుతాం? మనం పోరాటం చేయాల్సిందే. SC/ST అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ డైల్యూట్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే పోరాటం చేశామో ఆ విధంగా పోరాటం చేస్తేనే మనం ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి మిత్రులారా, మన మధ్యలో పోరాట పటిమ తగ్గిపోయింది. ఒక 20-30 ఏళ్ళ కింద మనం ఏ విధంగా పోరాటం చేస్తున్నామో ఆ విధంగా ఇవాళ లేము. దానికి కారణం అనేకం ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా యువతరానికి అసలు రాజ్యాంగం గురించి కానీ, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చేసిన పోరాటం గురించి కానీ ఎక్కువ తెలియకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకు కూడా పర్సనల్గా నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల ఈ యువతరం ముందటి తరంలాగా పోరాట పడిమ లేకుండా పోయింది. కాబట్టి బాబాసాహెబ్ యొక్క జీవిత చరిత్ర, బాబాసాహెబ్ యొక్క చేసిన పోరాటాలు, వారు చేసిన డిస్కషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు తరానికి, ఇది కొత్త తరానికి అందజేస్తే తప్ప మనం మన హక్కుల్ని కాపాడుకునే పరిస్థితిలో లేవు. రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ప్రైవేటైజేషన్ అన్నాము. ప్రైవేటైజేషన్ ఒక SC/ST ఆల్ ఇండియా SC/ST రైట్స్ కమిటీ ఒక సంస్థ పోరాటం చేస్తే సరిపోదు. మనకి అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి. అన్ని సంఘాలు కలిసి ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ఒక అలయన్స్ ఫ్రంట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి, ముఖ్యంగా ఇలాంటి సదస్సులు ప్రతి జిల్లాలో జరపాలి. ఢిల్లీలో జరపాలి, ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరపాలి. స్టూడెంట్స్ కమిటీలు వేయాలి. ప్రతి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ముందుగా స్టూడెంట్స్ కమిటీలు వేసి, అన్ని ఒక స్టేట్ వైడ్ కమిటీ వేసి స్టూడెంట్ యాజిటేషన్, పీస్ఫుల్ యాజిటేషన్ ఒకటి మనం ఒక ప్రొట్రాక్టెడ్ స్ట్రగుల్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఒక నెలలో 2 నెలలో కాకుండా ఒక ఇయర్ లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చాక్అవుట్ చేసి పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ ముందు ఎక్కడ మినిస్టర్స్ పోతే, ఎక్కడ సీఎం పోతే అక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేయడం
పీస్ఫుల్గా అలా చేసి తర్వాత ఒక పెద్ద ఊరేగింపు ఢిల్లీ హైదరాబాద్లో ఒక చాలా పెద్ద బహిరంగ సభ చేసి ప్రజల్ని అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. ముందు ఇది చాలామందికి తెలియదు. యువతరం అసలు రిజర్వేషన్ గురించి పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల చాలా ప్రమాదం ఉంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాదన్న ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఉందో చాలా ప్రమాదమైన జడ్జిమెంట్ ఉంది. కాబట్టి ఆ జడ్జిమెంట్ వ్యతిరేకంగా కూడా మనం పనిచేయాల్సిన ఉంది, లీగల్గా యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం బయట పోరాటం ద్వారా. సో మిత్రులారా, నేను సిన్సియర్గా అప్పీల్ చేస్తున్నాను మురళీధరరావు గారికి, అన్ని సంఘాలతో పాటు ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి భవిష్యత్తులో ఏర్పాటు చేయాలని. దానికి రాజకీయ నాయకులు ఎవరు ముందుకు వస్తే, కొన్ని పార్టీలు ముందుకు రావు, కొన్ని పార్టీలు ముందుకు వస్తాయి. ఇవాళ చాలామంది పార్టీలు అందరినీ పిలిచారు, ఎవరు రాకపోవడం చాలా శోచనీయం. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది, బర్నింగ్ టాపిక్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్. అదే వేరే టాపిక్లు అయితే ముందుకు వచ్చి మాట్లాడతారు. ఏదైనా సీరియస్ టాపిక్ ఉందో, బర్నింగ్ టాపిక్ ఉందో దాని మీద రాజకీయ నాయకులు రాకపోవడం చాలా శోచనీయం. కాబట్టి మిత్రులారా, ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ కూడా మనం పెట్టుకోవాలి. ముందుగా ఆల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే దళిత సంఘాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని సంఘాలతో ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ఫ్రంట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి అన్ని సంఘాల నాయకత్వంలో స్టూడెంట్స్ మొబిలైజ్ చేసి, మేధావుల్ని మొబిలైజ్ చేసి ఒక పెద్ద పోరాటానికి మనం సిద్ధం కాకపోతే చాలా ప్రమాదం ఉంది. సో మిత్రులారా, ఇంకోటి కొన్ని సంస్థలలో, ఇంపార్టెంట్ సంస్థల్లో రిజర్వేషన్స్ లేవు. మనకు మూడు పిల్లర్స్ డెమోక్రసీకి: ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్, జ్యుడిషియరీ. దీంట్లో లెజిస్లేచర్లో కొంత మేరకు ఉన్నాయి. రాజ్యసభ 2వ హౌస్ ఉంటే 2వ హౌస్లో రిజర్వేషన్స్ లేవు. కానీ ఏదైతే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉందో అసెంబ్లీలో మాత్రం రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఇప్పుడు మినిస్టర్స్ ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి, ఎంతమందికి ఇవ్వాలి అన్న దాని మీద లేదు. సో దర్ ఆర్ నో రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అట్లాగే దర్ ఆర్ నో రిజర్వేషన్స్ ఇన్ జ్యుడిషియరీ, హయ్యర్ జ్యుడిషియరీ. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో దాదాపు 24 జడ్జి ఉంటే, స్ట్రెంత్ ఉంటే ఒక్క సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఉన్నాడు. హైకోర్టులో 42 పోస్టులు ఉంటే అసలు ఒక్కరూ లేరు. మరి జడ్జిలు ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు? మినిస్టర్స్ను ఏ విధంగా అపాయింట్ చేస్తారో అదే విధంగా జడ్జిలను అపాయింట్ చేస్తారు. ముగ్గురికి డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. కొలీజియం అనే వ్యవస్థ ఉంది. కొలీజియం అంటే చీఫ్ జస్టిస్, ఆయనతో పాటు 2 సీనియర్ జడ్జెస్. ఈ ముగ్గురు ఏదైతే మన కేసీఆర్ గారు కూర్చొని ఎవరికి పోర్ట్ఫోలియో ఇవ్వాలో అని డిసైడ్ చేస్తాడో అదే విధంగా ఈ ముగ్గురు జడ్జిలు ఎవరికి ఇవ్వాలో అని డిసైడ్ చేస్తారు. సో దీనికి ఒక నామ్స్ ఏం లేదు, ఒక పరీక్ష లేదు. వాళ్ళు చాలామంది మనకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కష్టపడి ఎగ్జామ్ రాసి ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్గా పనిచేస్తున్నారు. ఎవరికి దయాదాక్షిణ్యంతో వాళ్ళకి అవసరం లేదు. కానీ ఇవాళ కొలీజియం ఒక జడ్జిని అపాయింట్ చేయాలంటే ఏమేమి జరుగుతుందో మీరు జడ్జిలైన వాళ్ళు ఒక దగ్గరగా ఉండి పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది. అక్కడ నామ్సే లేవు, పిక్ అండ్ చూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ముగ్గురు జడ్జిలు కూర్చున్నారనుకోండి, మీరు ఎవరైనా పిక్ చేయొచ్చు. ఒక నామ్ ఏం లేదు కదా. నామ్స్ ఏముంటాయి అంటే కులాలే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇవాళ మన 7 డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిలు, 7 అడ్వకేట్స్లను మన తెలంగాణ హైకోర్టు క్లియర్ చేసింది పేర్లు. 7 అడ్వకేట్స్లో ఎస్టీ లేరు. ఇంటర్వ్యూ కూడా పిలిచారు ఇద్దరిని, మీరు ఎలిజిబుల్ లేరన్నారు. 7 డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిలో క్లియర్ చేశారు. 7 డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిల్లో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి కరీంనగర్లో ఉన్నారు, ఆమె ఓవర్లుక్ చేశారు. మరి ఆమె ఎంట్రీస్ ఏమైనా ఏసీఆర్ బాగాలేదా? అది కూడా కాదు. సో ఇదంతా అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి. మనం కేవలము గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలే అనుకుంటే కాదు, అన్నిటి ముఖ్యమైన రాజ్యాంగ ఏదో పిల్లర్స్ ఉన్నాయో ఆ పిల్లర్స్ లేవు. కోర్టులు సరిగ్గా లేకపోతే మనకు న్యాయం ఎక్కడ జరుగుతుంది?
కోర్టులో మనవాళ్ళు లేకపోతే న్యాయం ఎట్లా జరుగుతుంది? జరిగే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మురళీ గారు వారిని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, హైకోర్టులో సుప్రీంకోర్టులో మాకు తగినంత రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. ఎంత రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి? అడిక్వేట్గా ఉండాలి. మన పాపులేషన్ ఉందో ఎంత ఉందో దానికి ప్రపోర్షనేట్గా మనకు రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. మరి మిగతా వాళ్ళకి లేదా? ఈ రాష్ట్రంలో మనం దాదాపు 20% దాకా ఉంటే ఒక్క మినిస్టరా? మరి వెలుమలు వాళ్ళు 1 కూడా లేరు. నలుగురు మినిస్టర్సే కాదు, ప్రతి ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్లో వెలుమలు లేకున్నా ఏది లేదు. హైకోర్టు అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్, PS టు చీఫ్ మినిస్టర్, లోకాయుక్త, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేషన్ కమిషన్, ప్రతి ఇంపార్టెంట్ వ్యవస్థలో వెలుమలు ఉన్నారు. మరి ఎస్సీలు లేరు. ఎస్సీలకు దళిత బంధు ఇచ్చారు, కానీ ప్రభుత్వం వెలమ బంధు, ఇది వెలమ బంధు ప్రభుత్వం. కాబట్టి వెలమలే పనులు అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఒక 3 సంఘటనలు. నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ పనిచేసింది నేనే. వరంగల్లో మధ్యరాత్రి స్టూడెంట్స్ అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని హింసిస్తుంటే రాత్రి 11 గంటలు ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఈ ప్రభుత్వం తెలియదని కాదు, కేసీఆర్ వెంటనే స్పందించాడు. న్యాయదేవత నిద్రలేచి మాకు న్యాయం చేసింది అన్నాడు. రెండవసారి చంద్రబాబు పెద్ద ఊరేగింపుగా వరంగల్ వస్తే ఆపడానికి ప్రయత్నం చేసి సర్చ్ వారెంట్ ఇచ్చి ఆపడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మూడవసారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగకారులను అరెస్ట్ చేస్తే సిఐ మీదనే కేసు పెట్టారు. సుబేదారి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మీద సుమోటో కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. పత్రికల్లో, టీవీలో అందరూ పొగిడారు. అక్కడ ప్రెసిడెంట్ టీఆర్ఎస్ వరంగల్ ప్రెసిడెంట్ నా పేరు SC ST కమిషన్ ప్రపోజ్ చేశాడు. వినోద్ కుమార్ నువ్వు పంపించి నన్ను మాట్లాడమన్నాడు. నీకేం పోస్ట్ కావాలో అడుగుమన్నాడు. వినోద్ కుమార్ నాకు ఫోన్ చేసి అడిగాడు. నేను చెప్పాను నాకు SC ST కమిషన్ కావాలని, కానీ కన్సల్ట్ చేయలే. అదే మధ్యలో నన్ను వినోద్ కుమార్ని కలవమని, కేటీఆర్ని కలవమని, కవితని కలవమని ఎవరో సజెషన్స్ ఇచ్చారు. మన వివేక్ వెంకటస్వామి నన్ను కవిత గారిని తీసుకొచ్చారు, కవిత గారిని తీసుకెళ్ళారు. ఇంకొక మిత్రుడు ఆయనే వెంకటస్వామి కేటీఆర్ కూడా చెప్పాడు. అంటే ఏంటి, వెలుమలు చెప్తే పనులు అవుతాయి. నేను కొప్పులు ఈశ్వరరావుకి పోయినా కానీ ఆయన కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితులు అని చెప్పాడు. అంటే ఏంటి, మన మినిస్టర్ అలా ఉన్నాడు. సో ఇవాళ ఏ పని అయినా వెలుమలతో పని అవుతుంది, కానీ ఇతర మినిస్టర్లతో పని కాదు. కాబట్టి నేను వెలమ బంధు అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఈ ప్రభుత్వం ఈ దళిత బంధు కాదు. సో మిత్రులారా, మనకు సరైన ప్రాతినిధ్యం కోసం, సరైన రిప్రజెంటేషన్ కోసం మనం పోరాటం చేస్తే తప్ప మనకు సరైన రిప్రజెంటేషన్ రాదు. కాన్స్టిట్యూషన్లో అడెక్వేట్ రిప్రజెంటేషన్ రాసి ఉన్నప్పటికీ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ని ఉల్లంఘించే ఇవాళ మనకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వట్లేదు. ఉద్యోగాలు ఇస్తే రిజర్వేషన్స్ అమలు చేయాలని ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి పోరాటం ఒకటే శరణ్యం, శాంతియుత పోరాటం. బాబాసాహెబ్ ఎలా అయితే చేశాడో శాంతియుతంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో మనం పోరాటం చేస్తే తప్ప న్యాయం జరగదని చెప్తూ మురళీధరరావు గారికి మరొకసారి జ్యుడిషియరీలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని వారు సరైన రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాను. నేనేం చేయలేని కాదు, మన వాళ్ళని ఓవర్లుక్ చేయగానే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు SC ST వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరఫున లెటర్ పంపించాం. ఆల్రెడీ అతావలి PAకు కబురు చేశాం. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన పూనాలు ఉంటే ఆయన కబురు చేశాం. కానీ ఇది సరిపోదు. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఎఫర్ట్స్ జరగాలి. మన సంఘాల అన్ని సంఘాల ఎఫర్ట్స్ జరగాలని, అలానే అట్లాంటప్పుడే న్యాయం జరుగుతుందని కోరుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై భీమ్.